Another gram-negative bacteria, that is Klebsiella. So this is one of the most important gram-negative bacteria we will read, because it will come in your practical. It can come as a long questions, not Klebsiella, but as a mainly lab diagnosis. So Klebsiella cause what kind of infections? Who can tell? Klebsiella কি কি infections করে? Klebsiella pneumonia. One is a respiratory tract infections, and another most important, apart from pneumonia, someone says pneumonia. Apart from pneumonia, UTI, urinary tract infections. So for your first SEM, you can assume that UTI lab diagnosis আসবেই, because it is a very common. So prepare for a lab diagnosis of UTI, throat swab culture. Like throat swab means আমাদের Haemophilus influenza, streptococcus, and এই পড়ানো হয়েছে আমাদের টাইফয়েড ফিভার হয়েছে এমনিতে। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এখনো পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে, ইউটিআই ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্টারোব্যাকটেরিয়াসিস শুরু হয়েছে, এন্টারোব্যাকটেরিয়াসের মধ্যে উইল already covered E. coli, right? So E. coli is one of the most important pathogen of urinary tract infections. Second most common is Klebsiella. If you tell what kind of spectrum of disease caused by Klebsiella, so first is UTI, right? You have to tell first UTI, then it is a lobar pneumonia. Be specific, pneumonia, and more specific, it is a lobar pneumonia. Can be a community acquired, can be a hospital acquired, right? There is a questions, long questions this year. What are the types of hospital acquired infections? How will you proceed, right? So hospital acquired infections, Klebsiella is one of the most important species in all the hospital acquired infections, right? So Klebsiella is another most important organisms in hospital acquired infections. Then Klebsiella cause sepsis. Sepsis means bacteremia, right? Infections in bloods. There is a definition of sepsis, I have already told several times. Who can tell me what is the definition of sepsis? Anyone? What is sepsis? Sepsis, there is a sepsis is a definition of what is sepsis? More than two, and there is one systemic organ involvement, right? Sepsis as per definitions বলতে হবে ব্লাড ব্যাকটেরিমিয়া সেপসিস, ঠিক আছে, বাট সেটা একটু বাচ্চা বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, তোমাদের ডেফিনেশনস গুলো সেইভাবে তৈরি করতে হবে। ল্যাকটেট মিন অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসের একটা প্রোডাক্ট, তাই তো? when the oxygens cannot transfer to our body properly, তাহলে আমাদের বডি কোথায় শিফট হয়? অক্সিজেন নেই তো পড়েছো তো বায়োকেমিস্ট্রি, তাহলে বলো রে বাবা, অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে তো, আর অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হলে কি প্রোডাকশনস বাড়বে? lactic acids বাড়বে তো। so that's why in any kind of sepsis there is a hypotension, bp drop করে, তো bp drop করলে তাহলে কি হবে? there is a lack of oxygen, cannot be properly transmitted to our body, তাই তো? বডির সব জায়গায় আমার ব্লাড প্রেশার যদি অ্যাডিকুয়েটলি না থাকে তাহলে পৌঁছাবে? অক্সিজেন যাবে না, আর অক্সিজেন না পেলে কি হবে? তখন বডি কি transfer into anaerobic glycolysis and production of lactate. That's why sepsis এর টার্মসে আমাদের ল্যাকটেট আসে কথাটা।
খুব ভালো করে আজকে এটা থিওরি প্র্যাকটিক্যাল ইফ in practical there are 4 to 5 organisms you will be given যা যা পড়ানো হয়েছে স্ট্যাপ পড়ানো হয়েছে স্ট্যাফিলোকক্কাস হয়েছে তো you will get a staphylococcus একটা নিউট্রিয়েন্ট আকারে তোমরা স্ট্যাফিলোকক্কাস প্র্যাকটিক্যালে তোমাদেরকে দেওয়া হবে you have to write down some the features what are the colony characters তুমি গ্রাম স্টেন করছো কি পাচ্ছো what are the gram stain findings under microscope what are the next biochemical tests these are practically আমার আসবে staphylococcus then gram negative all are gram negatives and one of the most important gram negatives are E. coli so E. coli পড়ানো হয়েছে E. coli থাকবে practically second important হচ্ছে আমাদের Klebsiella how will you identify Klebsiella E. coli পড়ানো হয়েছে তো coli indole positive না negative indole positive so Klebsiella is a indole negative E. coli is a lactose fermenter or not lactose fermenter Klebsiella is also lactose fermenter now who can say what is lactose fermenter huh ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার কে বলবে বল ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার কি হ্যাঁ ল্যাকটিক অ্যাসিড আমরা কোথায় দেখবো আগে বলো কোন মিডিয়ায় দেখবো ম্যাকন কি ইজ এ হুইচ টাইপ অফ মিডিয়া হ্যাঁ এনরিচ মিডিয়া আর ডিফারেন্সিয়াল ঠিক আছে আগের দিন প্র্যাকটিক্যাল এগুলো সব বলা হয়েছে সিলেক্টিভ মিডিয়া it promotes selective media because it promotes gram negative organisms specifically enterobacteriaceae and it inhibits gram positive ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়াল কেন আমরা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার আর নন ফার্মেন্টারকে আলাদা করতে পারছি ইন্ডিকেটর কেন নিউট্রাল রেড থাকে কালার পিঙ্ক চেঞ্জ হচ্ছে সো বোথ E. coli and Klebsiella are lactose fermenter but how Klebsiella by C কালচার দিয়ে তোমাকে বলা হলো বলো এটা Klebsiella এটা E. coli নয় কেন দেখে বলা যাবে because there is a typical colony characteristics একটা Klebsiella আছে that is a mucoid colony একদম কাদা 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 আমি দেখাবো ছবি আজকে ঠিক আছে কাদা যেরকম লাগে দেখতে সেই রকম কারণ Klebsiella having a capsule বাইরে ওর যে ক্যাপসুলস থাকে that's why they produce that colony character mucoid colony কি রে তোরা বুঝতে পারছিস তোর আরেকটা অর্ক কোথায় সে ঘুমিয়ে আছে ও আচ্ছা so Klebsiella produce a colony কি colony mucoid colony right তাহলে আমার এটা খুব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট ফ্রম আদার ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার কলোনি বিকজ ইউ উইল স্ট্রেটলি আস্ক দেয়ার আর সাম ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট অফ Klebsiella বলো সেটা E. coli এর সাথে তো ফার্স্ট ইউ উইল সে হোয়াট দেয়ার ইজ আ কলোনি ক্যারেক্টার ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট অফ কলোনি ক্যারেক্টার one second is a gram stain যখন করবে so both are gram negative E. coli is a what gram negative organisms Klebsiella is also a what gram negative organism but there is a clear cut demarcated point you can see minutely you can the Klebsiella is short and stout মুড়ির দানার মতো অনেকটা and typical লম্বা লম্বা নয় gram negative but not classical ছোট মোটা বেটে ছোট মোটা ঠিক আছে that is Klebsiella short and stout so there is another differentiating point so keep in your mind what are the differentiating
ঠিক আছে, বিকজ বোথ আর ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, বোথ আর গ্রাম নেগেটিভ। এরপরে তোমাদের খেলাটা শুরু। তাহলে আমরা কি করব, ফার্স্ট কলোনি ক্যারেক্টার দেখে আলাদা করতে পারবো, সেকেন্ড হচ্ছে আমরা কি দেখে আলাদা করব, গ্রাম স্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। জাস্ট এইটুকুনি কথাই মনে রাখতে হবে, গ্রাম নেগেটিভ রডস বাট শর্ট অ্যান্ড স্টাউট। সবাই দেখেছো তো গ্রাম স্টেন সবার করা হয়েছে তো, ঠিক আছে। থার্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটাকে সাম বায়োকেমিক্যালস, ঠিক আছে। বায়োকেমিক্যালি ইকোলাই ইজ দ্য ইন্ডোল পজিটিভ। Normally we found Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae is a indole negative, but Oxytoca is a positive, right? So you will say indole negative normally, Klebsiella pneumoniae. Second is a citrate. What about citrate in E. coli? Citrate utilization test is a negative in E. coli. Klebsiella আমার citrate positive, ঠিক আছে, ইউরিয়েজও তাই। So these are the three important differentiating point you have to keep in your mind. One is a colony character, that is a mucoid colony, non-mucoid colony. Second, gram stain characteristics, it is a gram negative rods, but is a short and stout. Third is a but some biochemical points, an important biochemical indole negative, and it is a indole positive. E. coli, citrate negative in E. coli, citrate positive in what? Klebsiella. Got it? তাহলে এইটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে দেবে, প্র্যাকটিক্যালে স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ই. coli এন্ড ক্লেবশিয়েলা এই তিনটে থাকবে যেহেতু পড়ানো হয়েছে। প্রোটিয়াস যদি পড়ানো হয় প্রোটিয়াস থাকতে পারে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট থাকে সেটা সিউডোমোনাস। আমি জানি না সিউডোমোনাস পরীক্ষায় পড়ানো হবে কিনা, পরীক্ষার আগে অবধি যদি পড়ানো হয় থাকবে প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য কমন অর্গানিজম ইউ উইল ফেস ইন ইউর এক্সামস, অ্যান্ড ক্লেবশিয়েলা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা প্র্যাকটিক্যালে 10 থেকে 15 নাম্বার ক্যারি করে, ভাইভাতে ক্যারি করবে। কারণ অনেক সময় বলা হয় তোমার কনস্টিটিউয়েন্ট পেপারটা ভাইভা দাও, 40 নাম্বার ভাইভা দেখলে এই ক্লেবশিয়েলা ই. coli নিয়েই হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছো? কারণ এগুলো বেসিক্স গুলো জানতে হবে। যারা বেসিক্স গুলো বলতে পারবে না তাদের মার্কস বিলো 20 ক্যাট, মানে 40-এর মধ্যে 20 কম, মানে ফেল দিয়ে শুরু হবে। দিস আর দ্য ভেরি ভেরি বেসিক্স। আগের দিন প্র্যাকটিক্যালে মিডিয়া পড়ানো হয়েছে, সবাই মিডিয়াটা খুব ভালো করে পড়বে, কারণ মিডিয়াটা বেসিক। সবাই গেলে আগে ভাইভাতে তোমাদের হাতে ধরাবে, বলো একটা বেজাল মিডিয়া, সিলেক্টিভ মিডিয়া, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য বেসিক্স। আগে পাস মার্কসটা সিকিউর করো সবাই, কারণ পরীক্ষার হলে এইগুলো অনেকে বলতে পারছে না, ঘেঁটে ঘ হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসটা একটু শোনো, শুনে তারপরে বাড়িতে ওই পার্টটা একটু পড়ো, ঠিক আছে। So we'll start Klebsiella. So first it is a family is Enterobacteriaceae. We know that Enterobacteriaceae তে অনেক গ্রুপ অফ অর্গানিজমস থাকে। So the first is E. coli, Klebsiella, তারপরে হচ্ছে আমার আরো আছে Enterobacter, under Enterobacteriaceae, তার মধ্যে আমার জেনাস Klebsiella, স্পিসিস Klebsiella pneumoniae, Klebsiella prime scleromeria. So this is a gram negative organism, this is a non-motile, lactose fermenting, oxidase negative. So oxidase negative কথাটা এলো যখন, so you have to remember there is a one or two organisms is oxidase positive. সেটা পরীক্ষায় তোমাদের আজকে যদি সিউডোমোনাস আসে, সিউডোমোনাস একটা পিগমেন্ট প্রোডাকশন করে, গ্রিনিশ পিগমেন্টেশন, and সিউডোমোনাস ইজ অক্সিডেজ পজিটিভ। অক্সিডেজ যদি কথাটা আসে তাহলে মাথায় একটাই আগে যেন মাথায় স্ট্রাইক করে, দ্যাট ইজ আ কি, সিউডোমোনাস। গ্রাম নেগেটিভ, নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, অক্সিডেজ পজিটিভ, সিউডোমোনাস। আমরা যদি ম্যাকনকিয়াগারে আগে দেখি ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার নয়, নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, প্রথমেই আগে বলি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানকে এই একটা
কি করো, অক্সিডেজ করো। অক্সিডেজ যদি পজিটিভ থাকে আর ক্লিয়ার কাট কিছুই দেখবেই না, সিউডোমোনাস এসপি দিয়ে রিপোর্ট বেরিয়ে যায়। বিকজ সিউডোমোনাস আইডেন্টিফিকেশনসটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ সিউডোমোনাস অনলি উই ক্যান গিভ সার্টেন কাইন্ড অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। ঠিক আছে, আমাদের আইডেন্টিফিকেশনসটা নিয়ে এত ইম্পর্টেন্ট কেন? ইকোলাই, ক্লেপশিয়েলা, বিকজ দে হ্যাভ সাম। কারোর মনে কখন একটা প্রশ্ন এসেছে এত এত ব্যাকটেরিয়া আমি করবোই না আইডেন্টিফিকেশন, আমি সেন্সিটিভিটি দেখে বেরিয়ে ছেড়ে দেবো? হতেই তো পারে। আলটিমেটলি আমি কি করব? পেশেন্টকে চিকিৎসা করব, তাই তো? উইল গিভ অ্যান্টিবায়োটিক, পেশেন্ট সুস্থ হবে। পেশেন্ট ইকোলাই, ক্লেপশিয়েলা নিয়ে কি হয়েছে আমার কিছু যায় আসে? সিউডোমোনাস নিয়ে কিছু যায় আসে? যায় আসে না তো। পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ আমার একটা ইকোলাই ছিল, ভালো হলো। আমার একটা ইউরিনারি ইনফেকশন নিয়ে পেশেন্ট এসছে, পেশেন্ট তোমার কাছ থেকে কি চায়? যে তার বার্নিং মিকচুরেশনসটা, ইউরিনারি সিমটমসটা কম হবে, তাই তো? বাট ওয়াই উই আর ফোকাসিং অন দ্যাট আইডেন্টিফিকেশন? বিকজ এভরি ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ সাম, দেয়ার সাম স্পেসিফিক পয়েন্টস। প্রত্যেকের তার কিছু গল্প আছে, সেই গল্প নিয়ে তারা কাজ করে। লাস্ট কয়েকদিন আগে আমরা স্ট্রেপ্টোকক্কাস পড়িয়েছিলাম, রাইট? আই হ্যাভ এন আ পেশেন্টস ফর লাস্ট 5 to 6 days, ঠিক আছে? আমাকে দেখাচ্ছে পেশেন্ট হ্যাভিং কাম টু মি, আগে ডাক্তার দেখিয়েছে, ভালো হচ্ছে না, আমার কাছে 14 দিনের মাথায় এসছে, 10 থেকে 15 দিনের মাথায়। পেশেন্টের ট্রিমেন্ডাস সারা শরীরে ব্যথা, দের ইজ এ জয়েন্ট সোয়েলিং, হাতের সোয়েলিং, প্রচন্ড ব্যথা, মাঝে মাঝে একটু জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে, রাইট? সো লুকস লাইক আই হ্যাভ এন টেকিং এ হিস্ট্রি। আমার কি হয়েছিল হঠাৎ করে? বললাম হ্যাঁ স্যার। আমি বললাম গলা ব্যথা বা কিছু হয়েছিল? বলে একটু হালকা জ্বর এসেছিল, বাট দেন কামস সিভিয়ার বডি সোয়েলিং। সো দিস ইজ এন ফিচার্স অফ আর্থারাইটিস, বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা, রাইট? বডি এক। তার থেকে আমার আরো যদি বলি, দিস ইজ এ জয়েন্ট পেন, আরো বেটার জয়েন্ট পেন ইনফ্লামেশনস কে আমরা কি বলি? আর্থারাইটিস, রাইট? সো দের আর প্লেন্টি অফ স্পেকট্রাম অফ আর্থারাইটিস। অনেক রকম আর্থারাইটিস হতে পারে, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস হতে পারে, অমুক, মানে আর্থারাইটিসের কোনো মা বাবা নেই, প্রচুর রকম আর্থারাইটিস হয়। সো মাই সাসপিশনস ইজ এ ইনফ্লামেটরি আর্থারাইটিস, যেখানে ইনফ্লামেশনস আছে। সো তোমাদের স্ট্রেপ্টোকক্কাস পড়ানো হয়েছিল, তো স্ট্রেপ্টোকক্কাস ক্যান কজ আ ইনফ্লামেটরি আর্থারাইটিস। ও রিউম্যাটিক আর্থারাইটিস করে, ফলোড বাই, সেটা আনট্রিটেড থাকলে পরে ওটাকে কি করে? কার্ডিয়াক ভালভে এফেক্ট করে, তাই তো? রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস করে, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস। তো দিস পেশেন্টস আই হ্যাভ সিন সেন্ড সাম এএসও টাইটার, সিআরপি অ্যান্ড রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিসের জন্য বাকি রিউম্যাটিক প্যানেল পাঠালাম। সো অল দ্য রিউম্যাটিক প্যানেল, রিউম্যাটয়েড ফ্যাক্টর, অ্যান্টি-সিসিপি, সেগুলো নেগেটিভ, বাট এএসও টাইটার ইজ ভেরি হাই, সিআরপি ইজ ভেরি হাই। সো পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম হোয়াট? পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাস আর্থারাইটিস, ঠিক আছে? রিউম্যাটিক আর্থারাইটিস বেসিক্যালি। ফলে এভরি পেশেন্ট ইজ ইউনিক। এই পেশেন্টকে তাকে চিকিৎসা করতে গেলে তাকে অনেক হাই ডোজে আমাকে আরো মেডিসিনস দিতে হবে। সে পাচ্ছিল একটা, তো হাই ডোজে আরো মেডিসিনস দিতে হবে। ফলে এই রকম ভাবে তোমাদের এবারে কোশ্চেন এসেছিল, দের ইজ এ কমপ্লিট পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস, পেশেন্ট কামিং উইথ শোর থ্রোট, তারপরে তার কিডনির ইস্যু হয়েছে। সো গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস কামস অ্যাজ এ লং কোশ্চেন। তোমাদের একটা রিউম্যাটিক ফিভার এরকম একটা কোশ্চেন আসতেই পারে, রাইট? সো আজকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস আমি এএসও টাইটারটা জানি বলে আই এম শিওর এর মেকানিজমস আলাদা, এর চিকিৎসা আলাদা। ফলে আমাকে ক্লেবশিয়েলা না ইকোলাই না সিউডোমোনাস এগুলো আমাদের জানতে হবে। অল্প কিছু জানলে তার ট্রিটমেন্টটা টোটালটাই আলাদা। কোন অ্যান্টিবায়োটিক কার ভালো করবে এগুলো আরো ভালো করে জানতে হবে। If you want to be a better clinician, you have a very because microbiology is a kind of infectious disease. ঠিক আছে? You have a thorough knowledge of infectious disease. Comes under microbiology. ফলে এটা একটা প্যারাক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট হতে পারে, বিকজ ইফ ইউ ইন্টারলিঙ্ক উইথ ক্লিনিক্স, এটা টোটালটাই একটা ইনফেকশাস ডিজিজের স্পেকট্রাম।
So you have to know very well কোন ব্যাকটেরিয়া কি করছে, রাইট? So Klebsiella একটা ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজমস, উই হ্যাভ টু নো ভেরি ওয়েল বিকজ এটা খুব বাজে ইনফেকশনস করে আর চট করে সারে না। So these are their characteristics: gram negative, non-methyl, lactose fermenting, oxidase negative, rod shaped organism, facultative anaerobic, surrounded by thick capsules, act as a opportunistic human pathogen. So where it is found, যে কোনো ব্যাকটেরিয়া তো সে তো বাইরের এনভায়রনমেন্ট থেকে আসবে, আমাদের বডিতে তো ব্যাকটেরিয়া থাকে, থাকে না থাকে না থাকে, তারা বডির ভেতর থেকেও আসতে পারে, দে ক্যান বি আ নর্মালি এ কমন হ্যাবিটেট ইন আওয়ার বডি, বা দে ক্যান ট্রান্সমিট ভায়া আউটার ওয়ার্ল্ড। নর্মাল হ্যাবিটেট মানে there are certain kind of bacteria like E. coli, Klebsiella, they normally habitate in our gut. আমাদের যে গাট ফ্লোরা আছে, ইন্টেস্টাইন, সেখানে প্রচুর অর্গানিজমরা এমনি নর্মালি থাকে, সহাবস্থান করে, তারা ক্ষতি করে না, তারা থাকে। বাট ইফ আওয়ার গাট ইজ ব্রিচড, ধর একটা কেমো পেশেন্ট, সে ক্যান্সার পেশেন্ট কেমোথেরাপি পাচ্ছে, অনেক সময় দেখা গেছে তার গাট ফ্লোরার যে অর্গানিজমস গুলো সেগুলোই আস্তে আস্তে তাকে মেরে ফেলছে, পেশেন্টের সেপসিস হচ্ছে, কেন? তারা কেমো পেতে পেতে তার গাট ওয়াল গুলো ভালো থাকে না, দ্যাট ব্যাকটেরিয়া তারা তো ভেতরে থাকে, ক্যান এন্টার ইনটু দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন, ফলে তোমার নিজের জিনিসই তোমাকে ক্ষতি করে দিয়ে চলে যায়। ক্লেবশিয়েলা এমনি আছে, ভালো আছে, কিন্তু ও যদি কখনো কোনো কারণে চান্স পায়, সুযোগ পায়, enter into your systemic circulation, তুমি শেষ। They can cause bacteremia, but you have an sepsis, and it is a life-threatening condition. So, how can Klebsiella transmit to on your body? So, any kind of bacteria কোথা থেকে আসছে সেটা আমাদের জানতে হবে। ধরো আজকে একটা নর্মাল আমার একটা কাশি হলো, ক্লাস থেকে তুমি বেরোলে, তোমার কাশি হলো, এক্সরে করলে দেখলে একটা নিউমোনিয়া হয়েছে, স্পুটাম কালচার করতে দিলে সেটা একটা ক্লেবশিয়েলা বেরোলো, তার যে চিকিৎসা, কারণ সেটা এসছে কোথা থেকে, দে ক্যান ট্রান্সমিট থ্রু এনভায়রনমেন্ট, আউটার ওয়ার্ল্ড। আর তুমি হসপিটালে থাকলে, একটা ভেন্টিলেটারে রাখা আছে একটা পেশেন্ট, সেই পেশেন্ট 10 দিন পরে একটা ক্লেবশিয়েলা ডেভেলপ করলো, তার প্যাটার্ন আলাদা, তার চিকিৎসা আলাদা, দুটোই ক্লেবশিয়েলা, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্নটা আলাদা হয়ে যায়, অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না ভালো যখন হসপিটালে পেশেন্টরা থাকে, কারণ ওখানে অলরেডি অনেক অ্যান্টিবায়োটিক চলছে, তাদের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার অনেক বেশি, ঠিক আছে? ফলে কোথা থেকে হ্যাবিটেট আমার অর্গানিজমটা আসতে পারে, উই হ্যাভ অ্যান আ ক্লিয়ার আইডিয়া। ইজ ইট কামস থ্রু আওয়ার বডি, or is it comes through our hospital, or is it come through our from outer world by environment? So এই কনসেপ্টটা জরুরি যখন আমরা একটা পেশেন্টকে নিয়ে ভাববো, বিকজ অফ দ্যাট রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন। Now, what are the disease caused by Klebsiella? We have already told: UTI, pneumonia, septicemia, nosocomial infections, soft tissue infections. Nosocomial mean what? Nosocomial mean hospital acquired infections. ঠিক আছে, আগে নোজোকোমিয়াল বলা হতো, নাও ইটস কল্ড হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস। সেই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস কি কি টাইপস হতে পারে? হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস? কে বলবে? কেউ জানে? কিছু বলো। ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, মানে যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্যাথেটার থাকে তাদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনসের চান্স বেড়ে যায়, that is called catheter associated UTI. Then central line associated bloodstream infections, that is called CLABSI. অনেক সময় কিছু কিছু পেশেন্টদের ছোট ছোট চ্যানেল নয়, বড় বড় চ্যানেল করতে হয় ড্রাগস দেওয়ার জন্য, that is called central line. এই সেন্ট্রাল লাইন থেকেও ইনফেকশনস হয়, that is called CLABSI. Ventilator associated pneumonia, those patients are put into the ventilator, by that long standing ventilator associations there is a chances of infections, that is a ventilator associated pneumonia.
ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য স্পেকট্রামস অফ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন। অ্যান্ড ক্লেবশিয়েলা সবকিছু করতে পারে, ইউটিআই করতে পারে, ভ্যাপ করতে পারে, ঠিক আছে, ক্ল্যাপসি করতে পারে, ও সব করতে পারে। নেক্সট, সফট টিস্যু ইনফেকশনস, এনি কাইন্ড অফ এনি সফট টিস্যু লাইক অ্যাবসেস, এরিসিপিল, মেনলি অ্যাবসেসই করে, এনি কাইন্ড অফ স্কিন ইনফেকশন ক্যান কজ Klebsiella. Now, transmission spread through to the bacteria via respiratory tract, which cause pneumonia, enters the blood to cause an infection in the bloodstream. Most well known is a hospital spread through the person-to-person contact by contaminated hands of surrounded people in the hospitals, whether be an employer or a patient. তাহলে আমরা অনেক সময় কি করতে যাই, হসপিটালে ধরো আমাদের কোনো পেশেন্টস ভর্তি থাকলে আমরা বাইরে থেকে যাই, তো বাহ অসাধারণ, আমরা পেশেন্টকে বাইরে থেকে ভিজিট করতে যাই, তাই তো। এবারে করতে গেলে আগে গিয়ে কি করি, একটু গায়ে হাতে হাত দিই, দেখি। এবার আমরা অজান্তেই জানি না উই ক্যান, পেশেন্ট তো খারাপ আছে, সিক, পেশেন্টের তোমার, হ্যালো, হ্যাঁ, পেশেন্টের তোমার অলরেডি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেটে আছে, অ্যান্ড আমরা যদি প্রপারলি হ্যান্ড ওয়াশিং না করে যাই ওয়ার্ডে বা আইসিইউতে, অনেক সময় অনেক জায়গায় একদম পুরো সেই বাইরে থেকে আইসিইউতে ঢুকতে গেলে তাদের একদম বর্ম পরে সেই পুরো পিপিই কিট পরে ঢোকায়, কিছু কিছু আইসিইউতে মেনটেন করে, বাট অতটাও লাগে না, ভালো করে প্রপার হ্যান্ড ওয়াশ করে গেলেই হয়। সো কন্ট্যাক্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো পেশেন্ট গিয়ে বাইরে এরকম ভাবে পেশেন্টের গায়ে হাত দিল, সেখানে আমরা এটা ট্রান্সমিট করতে পারি। ধরো এ একটা পেশেন্ট, এর গায়ে অলরেডি অনেক দিন ধরে আছে, কিছু ইনফেকশনস আছে, আমি একে ভালো করে দেখলাম, চিকিৎসা করলাম, স্টেথোস্কোপ বসিয়ে দেখলাম, নিয়ে আমি হ্যান্ড ওয়াশ করলাম না, পরের পেশেন্টকে আবার স্টেথো বসালাম, তাহলে কি হবে, আমি ইনফেকশনটা ওর থেকে একে ট্রান্সমিট করছি। তাই কখনো এভরি টাইম when you see a patient, one you have to hand rub। সবসময় হ্যান্ড ওয়াশ করা সম্ভব হয় না, ইটস নট পসিবল টু ডু আ হ্যান্ড ওয়াশ এভরি টাইম, বাট ডু আ হ্যান্ড রাব। হোয়াট ইজ হ্যান্ড রাব? আমার কাছে অ্যালকোহল স্যানিটাইজার্স আছে, হাতে একটু নাও, হাতটাকে ঘষে নাও প্রপারলি, ব্যাস, দ্যাটস ইট। 5 to 10 ml নিলেই হয়ে যাবে, সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তাতেই ম্যাক্সিমাম মরে যায়। দ্যাট ইজ আ ডিসইনফেক্টেন্ট। পরীক্ষা ধরবে ডিসইনফেকশন কি, অ্যান্টিসেপসিস কি, স্টেরিলাইজেশন কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্টেরিলাইজেশন অ্যান্ড ডিসইনফেকশন, এগুলো কিন্তু একদম ভাই ক্যাচি কোশ্চেন। অ্যান্টিসেপসিস কি, এগুলো প্রত্যেকটা ধরবে, এগুলো ভালো করে গাঁতিয়ে যাবে, মানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে যাবে, তাহলেই হবে। সো হাউ ক্যান দ্য ব্যাকটেরিয়া ট্রান্সমিট, যেটা বললাম, ফার্স্ট ইজ এ কন্ট্যাক্ট টু কন্ট্যাক্ট, অ্যানাদার ইজ আ, যাবো এটাও বন্ধ ভায়া রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আউটার ওয়ার্ল্ড এক্সপোজার, যে কোনো সময় আমার ভায়া অ্যারোসোল বা ইনহেলেশন রুটে আমার নিউমোনিয়া হতে পারে, রাইট। Klebsiella is spread very easily and rapidly, but not through the air. ও এয়ারে জেনারেলি যায় না, ও যায় mainly via contact. The healthcare settings are most vulnerable of the Klebsiella infection due to the nature of procedures that allow easy access of the bacteria into the body. Patients who are in ventilator, catheters or surgery wounds are highly prone to the catching of these deadly infections. যেটা বললাম। So this can come as ধরো এইটুকুনি পার্ট, হাউ দিস 3 নাম্বার দিয়ে দিল, ঠিক আছে, হাউ দ্য ক্লেবশিয়েলা ট্রান্সমিটেড, ফলে এগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে জানতে হবে। of Klebsiella, gram-negative aerobic rods, commonly found in soil, on human skin and in intestine, fairly harmless in these places but in healthy individuals, but when enter into our body it is a very dangerous when there is a colonization. Common in immunocompromised individuals, high level of
অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এটা নিয়ে এবারে বলবো, ট্রান্সমিশন, পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড অলসো সারফেস। What are the symptoms? The symptoms of Klebsiella pneumoniae infections difference depending whether the infection is located under similar symptoms of same disease caused by other microbes. একটা পেশেন্ট ইউটিআই নিয়ে যখন আসবে সে তো কখনো ক্লেবশিয়েলার যা ইনফেকশন সিমটমস হবে আর ইউটিআই এর যা সিমটমস হবে বোথ আর সেম, দুটো কখনো আলাদা বলবে না, হাই আমি ক্লেবশিয়েলা, কেউ বলবে না হাই আমি ইউটিআই, বোথ আর সেম। ঠিক আছে, নিউমোনিয়া যদি করে সবাই কাশি নিয়েই প্রেজেন্ট করবে, সফট টিস্যু ইনফেকশনস হলে কেউ অ্যাবসেস নিয়েই প্রেজেন্ট করবে। সো ডিপেন্ডিং আপন কোথায় কি ইনফেকশনস হচ্ছে। So bloodstream infections, bacteremia, sepsis from Klebsiella cause fever, chills and slight headaches and altered mental status. যদি আমাদের পেশেন্ট meningitis সাসপেক্ট করি, Klebsiella can cause also sepsis and then meningitis. যদি meningitis করে তাহলে কি হবে? Altered sensorium, neck rigidity এগুলো নিয়ে আসবে। So main symptoms of infections is a pneumonia, high fever, chills, skin এ যদি হয় calmness, weakness, lungs এ হলে cough with sputums. So these are the basic যেরকম যার ইনফেকশনস হবে। and virulence factor এখন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে অ্যাড অন হয়ে যাচ্ছে, তো ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরটা পড়তেই হবে, খুব বিরক্তিকর জিনিস বাট পড়তে হবে ডিটেলিং। আমি জাস্ট নামগুলো বলে দিলাম, অ্যাডহেশনস, ক্যাপসুলস অ্যান্ড আয়রন ক্যাপচারিং ক্যাপাবিলিটি। সো হোয়াট আর দ্য প্যাথোফিজিওলজি? The fight against the microbes multiply rapidly and pass from the tube in the alveoli will trigger an inflammatory reactions, generate a lot of infectious fluid that is composed of microbes, dead antibodies, fluids from the edges in blood vessels. This fluid will block the movement of gases, making difficult to breathe, mostly cause Klebsiella that invade alveoli, causing Klebsiella pneumoniae. Basically via aerosol route Klebsiella lodges to the lungs, they cause some inflammatory reactions. Any inflammatory reactions, there is a plenty of neutrophil, fluid accumulations and causing damage to the lungs. These are the basic pathophysiology. ঠিক আছে? Now the antibiotic resistance. Now if you having a Klebsiella in your practical or theory, you can ask regarding the antibiotic resistance pattern. ঠিক আছে, ফার্স্টে হচ্ছে স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ গেল, কি কি করে না করে সেগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট, তার সাথে হাউ দিস ডিজিজ ট্রান্সমিটেড সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে তোমার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, আর ডায়াগনোসিস পার্টটা আমরা প্রথমেই ডিসকাস করলাম, এবারে আস্তে আস্তে ওটা আমি পরে আবার দেখাচ্ছি লাস্ট পার্টে। Klebsiella is a typical organism can cause carbapenemase enzyme. Carbapenemase হচ্ছে একটা এনজাইম যেটা হলো কার্বাপেনাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক কে ডিস্ট্রাকশনস করে। সো কার্বাপেনাম ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক লাইক মেরোপেনাম, ইমিপেনাম। সো দিস আর দ্য ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক কার্বাপেনাম গ্রুপ, এটা আমরা কমনলি দিয়ে থাকি। বাট দিস Klebsiella ক্যান প্রডিউস কার্বাপেনাম এনজাইম। দ্যাট কার্বাপেনামেজ এনজাইম যদি ও প্রডিউস করে তাহলে কি করবে, তুমি যদি পেশেন্টকে ট্রিট করো মেরোপেনাম দিয়ে, তাহলে কার্বাপেনাজ কি করবে, Klebsiella-টাকে এই মেরোপেনামকে কি করবে, ভেঙে দেবে। তাহলে কার্বাপেনাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে, করবে না। বুঝতে পেরেছো? দ্যাটস ওয়াই এই যে আমরা অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড দিই, কেন দিই? বিকজ কিছু কিছু এরকম ব্যাকটেরিয়া আছে তারা এই যে এনজাইমগুলোর বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইমগুলোর প্রোডাকশন করে সেগুলোকে ইনহিবিট করার জন্য। এই জন্য এখন নতুন আরো কিছু হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক এসছে, যেমন হচ্ছে সেপ্টাজিডিম অ্যাভিব্যাক্টাম। এই অ্যাভিব্যাক্টাম কি করে, ও কার্বাপেনাজ যে প্রোডাকশনস করছে
সেটাকে ও ইনহিবিট করে, বুঝতে পারলে? দেন উই ক্যান গিভ দ্যাট কাইন্ড অফ অ্যান্টিবায়োটিক যারা কার্বাপেনামেজ প্রোডাকশনসটাকে বন্ধ করতে পারে বা ওটাকে বাইপাস করতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার সকলের কাছে? ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অফ ক্লেবশিয়েলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট because of that carbapenemase enzyme. There are plenty of carbapenemase enzyme, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ কেপিসি আছে, অক্সা 48 আছে, there are এনডিএম আছে, অনেক রকম কার্বাপেনামেজ এনজাইম আছে, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কেপিসি। দিস কাইন্ড অফ এনজাইম ক্যান ডিস্ট্রয় কার্বাপেনাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক। তোমরা ফার্মাতে পড়বে দেয়ার ইজ আ ভেরিয়াস গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, তার মধ্যে কার্বাপেনামটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক। তাহলে ওই কার্বাপেনাম রিংটাকে কি করছে? কার্বাপেনামেজ ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। তাহলে আমরা তখন কি করব? এমন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যাতে এই মেকানিজমটাকে বাইপাস করতে পারে। ক্লিয়ার? একটা কার্বাপেনামেজ স্পেয়ারিং অ্যান্টিবায়োটিক্স এর নাম তখন জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের পরীক্ষায়, তখন কি বলবে? কি বললাম একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম? সেপ্টাজিডিম, অ্যাভিব্যাক্টাম, মনে থাকবে? কলিস্টিন, these are carbapenem, polymyxin B, carbapenemase sparing antibiotic. The last part, diagnosis. The presence of gram-negative rods in stained smear suggests Klebsiella is a capsulated non-sporing sample is inoculated in blood agar and McConkey agar medium. দেখছো এখানে ক্যাপসুলসটা বোঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ক্যাপসুল। আর আমরা ইন্ডিয়া ইঙ্ক করেও ক্যাপসুলটাকে বুঝতে পারি। দিস ইজ আ নেগেটিভ স্টেন বাই ইন্ডিয়া ইঙ্ক। জেনারেলি করা হয় না, গ্রাম নেগেটিভে আমরা ইন্ডিয়া ইঙ্ক করি না, দরকার পড়ে না। বাট ফর দ্য থিওরিটিক্যাল পারপাস তোমাকে যদি বলে হাউ ইউ উইল স্টেন দ্য ক্যাপসুল, ক্যাপসুল কি করে দেখবে, তখন এটা বলতে হবে। আগের বারই এক্সামে এসেছিল ক্যাপসুল ডেমনস্ট্রেশন, তখন ইন্ডিয়া ইঙ্কের কথা বলতে হবে। বলা যাচ্ছে কোনো হিমোলাইসিস আছে? কোনো হিমোলাইসিস নেই। স্লিমি অ্যাপিয়ারেন্স অন দ্য কলোনি, these are the typical mucoid like picture. এটা clade media, this is an differential media. ম্যাকনকি আগারের সাথে তোমাকে যদি বলে আর একটা ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়ার নাম বলো, তখন বলবে ক্লেড আগার, ঠিক আছে? এখানে তার কলোনি ক্যারেক্টারটা একটু আলাদা রকম হয়। দিস ইজ কল্ড স্ট্রিং টেস্ট Klebsiella diagnosis এর জন্য। The colony that stretches more than 5 minutes using a standard inoculation loop test positive for hyper mucoviscosity. যেহেতু Klebsiella contain capsules, এ অনেকটা কি হয়? ভিসকাস মেটেরিয়াল, মানে একটা থকথকে জিনিস। এবার সেই জন্য তুমি যদি তাকে একটা স্ট্রিং, মানে ধরো আমাদের নর্মালি যে ইনোকুলেশন লুপ থাকে, সেই ইনোকুলেশন লুপটাকে যদি টাচ করো, টাচ করে এবারে একটুখানি ওপরে তুললে, তাহলে কি হবে? একটা স্ট্রিং এর মতো একটা জিনিস অ্যাটাচ হয়ে থাকবে, দেখা যাচ্ছে? তো দিস ইজ কল্ড স্ট্রিং টেস্ট। এটা 5 মিনিটস এর মতো প্রায় ধরে রাখতে পারে। তাহলে ল্যাব ডায়াগনোসিস এলে আমরা এটা Klebsiella লিখবো। And now some biochemical, that is a, এখানে তো অতটা দেখা যাচ্ছে না, এগুলো ছেড়ে দাও। ইন্ডোল নেগেটিভ, সাইট্রেট পজিটিভ, ইউরিয়েজ নেগেটিভ, আর টিএসআই এ বাই এ উইথ H2S নেগেটিভ। এই পাঁচটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তোমার যদি ওখানে র্যাকে দেওয়া থাকে, এই চারটে জিনিসই দেওয়া থাকবে। ইন্ডোল দেওয়া থাকবে, তুমি দেখবে ইন্ডোল নেগেটিভ, সাইট্রেট ইউটিলাইজেশন টেস্ট পজিটিভ, ইউরিয়েজ পজিটিভ, আর টিএসআই হবে এ বাই এ, ঠিক আছে? বাট দেয়ার ইজ নো হাইড্রোজেন সালফাইড, কোনো ব্ল্যাক কালার প্রোডাকশন হবে না। এখানে এগুলো লেখাই আছে অনেকগুলো জিনিস একসাথে, বাট আমার এর মধ্যে খালি লাগবে সাইট্রেট পজিটিভ, ইন্ডোল টেস্ট নেগেটিভ, তার মধ্যে কোথায় গেল,
ল্যাকটেট, আমরা তো এলএফ ল্যাকটেজ পজিটিভ মানে ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন পজিটিভ, তো আমরা ম্যাকন কি আকারে তো ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন দেখতেই পাচ্ছি। ট্রিটমেন্ট পার্টটা ওটাই, ক্লেবশিয়েলা ইজ আ গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম। তাহলে আমরা কি দেব, যে কোনো গ্রাম নেগেটিভ কি গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, তখন ইউ উইল বি কমনলি আস্ক হোয়াট আর দ্য গ্রাম নেগেটিভ গ্রুপ অফ অর্গানিজমস, হোয়াট আর দ্য গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে তোমরা শুরু করবে প্রথমে ক্লেবশিয়েলার জন্য, কারণ এটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি থাকে, তাই আমরা পাইপারিসিলিন দিতে পারি, ট্যাজোব্যাক্টাম, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস গ্রুপে আমি অ্যামিক্যাসিন দিতে পারি, জেন্টামাইসিন দিতে পারি, অ্যান্ড কার্বাপেনাম গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আমরা মেরোপেনাম, ইমিপেনাম এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। বাট কিপ ইন ইউর মাইন্ড, ক্লেবশিয়েলা প্রডিউস হোয়াট এনজাইম, কার্বাপেনেমেজ। যদি কার্বাপেনেমেজ এনজাইম করে তাহলে আমার চান্সেস অফ হোয়াট কার্বাপেনাম গ্রুপের রেজিস্ট্যান্স থাকবে, তাহলে তখন আমরা এমন অ্যান্টিবায়োটিক দেবো যেটা কার্বাপেনেমেজকে স্পেয়ারিং করে। যেমন একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো, সেপ্টাজিডিম, অ্যাভিব্যাক্টাম। এগুলো বললে এক্সামিনার খুশি হয়ে যাবে। এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থেকে তোমাদের বলছি, এগুলো বইয়ে কোথাও লেখা থাকবে না, বাট ইউ উইল কোশ্চেন্স তোমাদের এইভাবেই এক্সামে আসবে, দ্য ট্রিটমেন্ট পার্ট অফ ক্লেবশিয়েলা। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ। সেপ্টাজিন, অ্যাভিব্যাক্টাম। ও লাস্ট আর একটা জিনিস বলে দিই, there is another topic is a enterobacter today, but enterobacter is not at all that kind of important. ঠিক আছে, তো আমি enterobacter নিয়ে জাস্ট 2-3টে কথা বলবো। ইট ইজ এ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, কামস আন্ডার এন্টারোব্যাক্টেরিয়াসি ফ্যামিলি, কিন্তু আমার ওই স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ একই রকম করে। ক্লিয়ার সবার কাছে? এন্টারোব্যাক্টার নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, জাস্ট ওটা আছে বলে আজকে বলে দিলাম। বাট মেইন টপিক কি, ক্লেবশিয়েলা। ক্লেবশিয়েলা কোথায় কোথায় আসবে? ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাব ডায়াগনোসিস, ইউটিআই ল্যাব ডায়াগনোসিস এলে লিখবে, মেনিনজাইটিস এলে ক্লেবশিয়েলা লিখবে। ক্লেবশিয়েলা সম্পর্কে যাহা জানো লেখো, এরকম পরীক্ষায় আসবে না।